बुधवार अपराह्न पंचसखा स्मृति पाठागार सत्यवादी विकास परिषद आनुकूल्य वरिष्ठ नागरिक मंच पक्षर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस अनुष्ठित हो जाए। मुख्य अतिथि भाव जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी शुभ्रांशु शेखर महाराणा वरिष्ठ नागरिक मानक पई रहितबा सरकारी व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संपर्क में आलोचना करथिले। सूचना और लोक संपर्क कार्यालय उपनिर्देशक संतोष कुमार सेठी जोग देथिले। वयोज्येष्ठ हेउछन्ति आम आनंद खुशी एवं सुरक्षा कवच सेमानंक पई रहितबा आईन एवं व्यवस्था संपर्क में एक सूचना फलद प्रस्तुत करिपारिले ही वरिष्ठ नागरिक मंच उपकृत होई परिबो बोली कहिथिले। सम्मानित अतिथि भाव जिला परिषद पूर्वतन अध्यक्ष सखीमणि बराळ वरिष्ठ नागरिक मानक पई समाज अवदान अनेक रही बोली मत देथिले। वरिष्ठ नागरिक मंच सभापति गुंडीचा बराळ अध्यक्षतार अनुष्ठित यह कार्यक्रम में संपादक अमर नंद अतिथि परिचय स्वागत भाषण उपसभापति वीरेन्द्र भूषण होता कार्यक्रम आभिमुख्य वरिष्ठ नागरिकों अधिकार एवं दायित्व संपर्क में आलोचना करथिले। परे वरिष्ठ नागरिकों को परिचय पत्र बंटन करा जायतिला। एथिरे विभिन्न ग्राम पंचायतर वरिष्ठ नागरिक माने जोग देथिले। वीरेन्द्र भूषण होता उपसभापति सत्यवादी विकास परिषद। शुणु वरिष्ठ नागरिक जो आप सुविधा जो सुजोग रही जो परिचय पत्र आपंकर 60 वर्ष प्लस हेले वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ गोटे परिचय पत्र आमर पुरी जिला एसपी तरफ दि जाए। वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ दि जाए वरिष्ठ नागरिक मानक एवं आपणकर वरिष्ठ नागरिक मानक 60 प्लस गोटे मधुबाबू पेंशन करा जाए यही मंच तरफ सारा ओडिशा हो सारा भारत वर्ष हो जोटी हो वरिष्ठ नागरिक मानकर सुरक्षा होची प्रथम कर्तव्य एवं सरकारी स्तर में वरिष्ठ नागरिक मानक बहुत कार्यक्रम रही। आमर सत्यवादी विकास मंच तरफ वरिष्ठ नागरिक मंच वरिष्ठ नागरिक मानक सबू सुरक्षा व्यवस्था करा जाई। काली गोटे वरिष्ठ नागरिक जब असुविधा पड़ो आम सेक्रेटरी हो वाइस प्रेसिडेंट हो प्रेसिडेंट को फोन कले से जाके ठिया पार थाना हो डाक्तरखाना हो ब्लॉक ऑफिस हो सबुठी वरिष्ठ नागरिक मान सुरक्षा दि जापर एवं आपण मैंने भल भाव जानते सबू ऑफिस रे वरिष्ठ नागरिक मानक गोटे सेल रही से सेल पाखे वरिष्ठ नागरिक पहुँचले सबू सरकारी ऑफिसर प्रथम सुविधा सुजोग जोगाई बाध्य एवं आउ गोटे जिनस यही कार्ड रे आपण वरिष्ठ नागरिक मंच पर जो रही पुलिस एसपी जो कार्ड दौरान तार गोटे सेल रही तार गोटे नंबर रही
ଯେକୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସେଲ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣେ DSP ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ରାତି 9ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ 60 ରୁ 79 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯାଇ ନ ପାରିଲା ତାକୁ BDO ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ପେନସନ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାତି 9ଟା ପରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି SPଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ନେଇପାରିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବରାଳ, ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ। ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ସେ 1916 ମସିହାରୁ ଗଠନ ହେଲାଣି ଓ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଭାପତି ରହିଛି ଓ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଣୀ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସମସ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଇଛି। ତାର 7-8ଟି ଖଣ୍ଡେ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୋଟିଏ ୱିଙ୍ଗ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 24ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ 20 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ କଭର କରିଛୁ। 800 ଖଣ୍ଡେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆଜି ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ, ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ପାଳନ ହେବ। ତାକୁ ଆମେ ଜାକଜମକରେ ଏବଂ ବହୁ ସମାରୋହରେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ପାଳନ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ। ସେଥିରେ ଆମର ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ DPR ଜିଲ୍ଲାର DPR ଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଥିଲେ, ସେ ହେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ 200 କାର୍ଡ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଆମେ ଆଜି ବଣ୍ଟନ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେଇଲେ, ପଞ୍ଜାଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ଆମର DPR ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଟିକିଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଯେକୌଣସି ଯୋଉଠି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠିକ ସହଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବାଦୀର ମୂଳ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ରହିବ? 200 ପରିଷଦ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛି, ସହାୟତା କରିଛି ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ? ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200-250 ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡ ଥିଲା। ଆଗରୁ 50 ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ, ଆଜି 200 କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ସେଇ ସିନିୟର ସିଟିଜନ ମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଦିଆହେଉଛି SPଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଦସ୍ତଖତରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଣ୍ଟିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆମକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ତାକୁ SP ଅଫିସରେ ଦେଇ ସେ କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ବୟସରେ ହାଫ୍ କନସେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜନ ମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସିନିୟର ସିଟିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ସିନିୟର ସିଟିଜନ ଆକ୍ଟ ବୋଲି, ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କରିଛି। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ
ଧରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେପାରେଟ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟିକେଟ୍ କରିବେନି, ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆକ୍ଟରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରରେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟେ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହିଲା, ପୋଲିସ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ପୋଲିସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଏଫଆଇଆର୍ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଘରେ ଏଫଆଇଆର୍ ନେବେ, ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ମାସକୁ ଗୋଟିଏ କମିଟି କରି ମାସକୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ମୋ ନାଁ ବୁଦ୍ଧି ମଳିକ, ମୋର ଘର ନହଳା, ପୋଷ୍ଟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସେବକ ରହିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବରାଳ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବରାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଏବଂ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ଦିବସ, ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ମଫସଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କାର୍ଡ଼ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ବି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଆରକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମର 200 କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଆଇନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ଯେମିତି ଅସମ୍ମାନିତ ହେବା ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଛି, ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଛି, ଥାନାରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଛି। ୟାକୁ ଯେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଛରେ ଆମକୁ ନ ମାନିବେ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମର ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବରାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାକି ଉତାଜ ଅଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି, ଅମରନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୁର୍ବଳ କରୁନି। ମୁଁ ଚାଲିକିରି ଆଜ୍ଞା 200 ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିକାଶ, ସତ୍ୟବାଦୀର ଆଇନ, ସତ୍ୟବାଦୀର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ